میں سیشن کے صدر کامرڈ خالد محمود صاحب کی طرف تو ساری جو دوستوں نے بات کی اس کو سمیٹیں اور پھر ہم ہاؤس اوپن کرتے ہیں. جناب کامرڈ خالد محمود, آپ سب کی تالیوں. شکریہ. بات چیت تو وینزویلا سے شروع ہوئی اور ریاست توڑنے پہ آ کے ختم. دلچسپ گفتگو رہی. وینزویلا کے بارے میں انٹرنل اور ایکسٹرنل جو سچویشن تھی وہ کرنی صاحب نے بہت وضاحت سے بیان کر دی اس پارٹی کے نقطہ نظر سے. باقی ارشد صاحب نے جو سب سامراج اور سامراج کی بات کی, اتفاق کی بات ہے کہ کامریڈ نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. مجھے لگتا تھا کہ وہ اعتراض کریں گے. باقی جو بات دوست نے کی سرمایہ کا اور ریاست کے تعلق کے حوالے سے, میرے خیال میں کچھ اس میں نا جرکس ہیں. یہ جو گفتگو انہوں نے کی اس پہ تو کوئی مضمون لکھنا چاہیے تھا, کچھ حصص لکھنا چاہیے تھا. ہم وہ پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اس پہ کوئی بات بھی کرتے, کیونکہ جو ریاست اور سرمایہ کا تضاد ہے وہ آج کا تضاد نہیں ہے, وہ تو 90 سے شروع ہو گیا. کولیپس جب ہوا سوویت یونین کا, تھیچر کی بات کی انہوں نے, اس زمانے میں تھیچرزم بھی کہتے تھے. بعد میں وہ فری مارکیٹ اکانومی کی بات آئی, پھر نیو کیپٹلزم کی ایک ٹرم انٹروڈیوس کی گئی. لیکن وہ جو ایک بیلنس تھا, اگر آپ اس کو بیلنس مان لیں سوویت یونین کی موجودگی میں اور سوویت بلاک کی موجودگی میں, جب ڈس انٹیگریٹ ہوا سوویت یونین تو وہ جو خوف تھا مغربی یورپ کو یا سینٹرل یورپ کو, وہ خوف ختم ہوا. اور جو مراعات سوشل ڈیموکریسی کے حوالے سے کہہ لیں یا ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے کہہ لیں, جو مراعات محنت کش لوگوں نے, عوام نے اپنی جدوجہد کے نتیجے میں حاصل کی, وہ بتدریج واپس ہونا شروع ہو گئی تھی. جس کو تھیچرزم یا نیو کیپٹلزم اور اس کے بعد نیو لبرلزم, بہت ساری ٹرمینالوجی. بات تو صحیح ہے کہ بنیادی تضاد جو ہے وہ تو لیبر اور کیپٹل کا تضاد ہے. اسٹیٹ تو درمیان میں آتی ہے, اس وقت آتی ہے جب صورتحال ناقابل حل ہو جائے. لینن نے جو اسٹیٹ کی بات کی تھی اپنے حوالے سے شاید درست تھی اس وقت بھی انہوں نے اسٹیٹ توڑنے کی بات کی تھی, جس کی وجہ سے ان کو ڈیفیٹسٹ کہا گیا. جب انہوں نے زار کی اس جنگ کی مخالفت کی تھی اور لوگوں نے ان کو ڈیفیٹسٹ کہا تھا کہ آپ تو شکست کی بات کرتے ہیں, آپ روس کی تباہی کی بات کرتے ہیں, تو اصل میں وہ ریاست توڑنے کی ہی بات کر رہے ہیں. ہمیں شاید سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی. باقی یہ بات جو آج کی صورتحال ہے, ایک کیوٹک صورتحال ہے. وہ کیوٹک صورتحال اس لیے ہے میری سمجھ میں جو بات آتی کہ جس نظام کے بارے میں ہم ایک زمانے میں جس کو نظام کہا کرتے تھے, ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں, وہ نظام کو ہم نے تو بنایا نہیں تھا, لوگوں نے تو بنایا نہیں تھا. سامراجی قوتوں نے نظام بنایا, ادارے بنائے, یونائٹڈ نیشن, ورلڈ بینک, یہ وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں. وہ ادارے ان کو سوٹ کرتے تھے اس لیے انہوں نے ان کو بنایا. آج ان کو سوٹ نہیں کرتے تو وہ اس سے نکل رہے ہیں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج نہ یونائٹڈ نیشن کی کوئی حیثیت ہے, نہ WTO کی کوئی حیثیت ہے. وہ تمام ادارے جو سامراجی قوتوں نے مل کے بنائے تھے وہ آج فنکشنل نہیں رہے, اور جن کی وجہ سے فنکشنل نہیں رہے وہ وہی تھے جنہوں نے بنائے تھے. تو یہ تو ایک واضح سی بات ہے. اب اس صورتحال میں کیا نیا نظام بنے گا, نہیں بنے گا,
एक कैओटिक सूरत हाल होगी, बेपनाह जंगें होंगी, बेपनाह खून बहेगा, कुछ भी इस वक्त कहना मुमकिन नहीं है। कम अज़ कम मुझे नहीं लगता कि हम किसी किस्म की किसी प्रेडिक्शन की तरफ जा सकते हैं कि ये हुआ तो ये हो जाए। एक बात जो इन्होंने की वो मेरे दिल को लगती है कि बज़ाहिर जो हमें डिफीट नज़र आ रही है प्रोग्रेसिव फोर्सेस की, लेफ्ट की, कम्युनिस्टों की, कम्युनिस्ट ग्रुप्स की, जो भी आप कहें, मुझे भी लगता है कि ये डिफीट एक फतह में बदल सकती है। कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, ये सवाल है। बल्कि ज़्यादा अहम सवाल ये है कि कैसे बदलेगी। हमने सूरत हाल का बहुत अच्छा तजिया, हम हमेशा सूरत हाल का बहुत अच्छा तजिया करें, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन करना क्या है, इमीडिएट इश्यूज क्या हैं, इमीडिएट इश्यूज को आपने एड्रेस कैसे करना है, उसके लिए तंजीम चाहिए, उसके लिए लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो सूरत हाल को समझते हों, इदराक रखते हों कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं। ये चीज़ें लैग करती हैं, हमारे यहाँ भी लैग करती हैं, और मुझे नहीं लगता कि यूरोप और अमेरिका में लैग ना करती। उनकी तहरीरें पढ़ने का इत्तेफाक होता है और मुझे बहुत बुनियादी फ़र्क दिखाई नहीं देता। जो सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं उससे कम बेश मिलती जुलती सूरत हाल से वहाँ के लोग भी गुजर रहे हैं जो अपने आप को लेफ्ट का सिपाही कहते हैं या लेफ्ट का कारकुन कहते हैं। तो बुनियादी सवाल इस सारे एनालिसिस का जो तीनों हजरात ने किया है, उसका जवाब रिलेटिवली, वो कंक्रीट जवाब की बात मैं नहीं कर रहा, रिलेटिवली मुनासिब जवाब जो है उस पर बात करनी है। 60s में क्या हुआ, 70s में क्या हुआ, 90s में क्या हुआ, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। कुछ लोग ज़्यादा जानते होंगे, कुछ लोग कम जानते होंगे, लेकिन जानते सभी हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सवाल यह है कि हमें क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेदारी, क्या हम कोई जिम्मेदारी महसूस करते भी हैं या नहीं। मतलब ग्रामची के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव बात की कॉमरेड ने, मुझे लगता है कि उसको दोबारा देखने की जरूरत है। वो इतना भी गैर मुतल्लिक अभी तक नहीं हुआ। यूरो कम्युनिस्टों ने उसको ऑन किया या फ्रैंकफर्ट स्कूल ने उसको ऑन किया, दैट्स अनदर थिंग। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने बड़े अच्छे तजिए किए एकेडमिकली, यूरोपियन सोसाइटी की, फ्रांस की, बरतानिया की, ख़ास तौर पे अमेरिकन सोसाइटी की, बहुत अच्छे तजिए हैं उनके, लेकिन वो एकेडमिक सतह के तजिए हैं। उससे आप मदद ले सकते हैं सिर्फ अपने आप को एनलाइटेड करने के लिए, अदर देन प्रैक्टिस में वो आपकी कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं करते। प्रैक्टिस में मदद जो करते हैं हमें उसकी तरफ आना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम ओपन करते हैं डिबेट को तो इस नुक्ता नज़र से बात कीजिए कि क्या फौरी ज़रूरतें क्या हैं मेहनत कशों की, अवाम की, ख़वातीन की, मज़लूम कौमियतों की। अब ये तो हो नहीं सकता कि हम ऐसा कोई झंडा उठा लें कि भाई हमने हर सूरत में इसको तोड़ना है रियासत को। रियासत अपने बोझ तले खुद भी टूट जाती है और हमने इसके बहुत से मज़ाहिर देखे हैं। हमें शायद ज़्यादा कोशिश न करनी पड़े, खुद ही टूट जाए। लेकिन हमारा क्या एजेंडा है, बुनियादी सवाल ये है। तजिया अपनी जगह पे है, बहुत अच्छा तजिया। इस तजिए की रोशनी में हमें कुछ सिमत दिखती है, अगर दिखती है तो उस पर बात करने की ज़रूरत है। तजिए तो होते ही रहेंगे और मैं चाहूँगा कि अगर इस पर ओपन डिबेट होती है तो दोस्त ज़रा इस पर भी तवज्जो दें कि इस सारी तजियाती एक्टिविटी में जो हमने की हमें कुछ सिमत दिखती है, और दिखती है तो वो क्या है, चाहे वेग शक्ल में से, बहुत कंक्रीट ना हो, वेग ही हो, लेकिन कोई डायरेक्शन हमें दिखती है।
اس پہ بات کرنے کی میں سمجھتا ہوں زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ دوستوں کا.